मूल मंत्र की व्याख्या जिहड़ी ओशो ने कीती है वो बड़े कमाल की कीती है। बड़ी गहराई दे विच उन्होंने मूल मंत्र के अर्थ जो हैं वो कीते हैं। ओशो ने जदों जपजी साहिब की व्याख्या की तो उन्होंने आरंभता एक साखी तो की कि राय भोए की तलवंडी दे विच अद्धी रात का समय गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी की जवानी की उम्र है तो वो अपने निवास अस्थान दे विच विराजमान ने ते अद्धी रात का समा बाहर बदलों के गरजण की आवाज़ आ रही है, बिजली चमक रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो गुरु नानक देव साहब महाराज जी के कमरे दे विचों रब्बी गीत की आवाज़ आउंदी है जिहड़ी वो गुरबाणी उस टाइम गायन कर रहे सन। आप जी दे माता तृप्ता जी उठते ने आके गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा कमरा सी उहदे दरवाजे ते आके दस्तक देंदे ने ते आवाज़ देंदे ने कि पुत्र जी सौ जाओ, अद्धी रात का समा हो गया है। गुरु नानक देव साहब जी अपनी माता की आवाज़ सुनते ने, कुछ समय लई चुप करते ने ते जदों महाराज चुप करते ने ते बाहरों पपीहे की आवाज़ जो पीओ पीओ कर रहा सी अद्धी रात नूं वो कन्नां च पैंदी है। गुरु नानक देव साहब महाराज अंदरों आवाज़ दे के माता जी नूं कहिंदे ने कि माँ तुसी पपीहे की आवाज़ सुनी है जिहड़ा अपने प्यारे नूं याद कर रहा है। मेरी ना पपीहे नाल होड़ लगी हुई है, जे पपीहा अपने प्यारे नूं याद कर रहा है अद्धी रात नूं वो नहीं सुता तो फिर मैं क्यों सोवां। नाले पपीहे दा प्यारा ते नेड़े है पर साडा प्यारा तो बड़ा दूर है जिहड़ा ब्रह्मंडां दा मालक है। इस करके एक रात दे गाउण नाल उहदे तक नहीं पहुँचया जाएगा, कई कई जन्म उहदे गुण गाउणे पैंदे ने ते तां जाके उहदी प्राप्ति हुंदी है। गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी ने अपनी माता नूं ये जवाब दिता और ओशो कहिंदे ने कि गुरु नानक देव साहब जी ने पूरा जीवन गाया, परमात्मा के गुण गाए, इस करके उन्होंने बाणी भी रागां दे विच है। और जिथे किते उन्होंने उपदेश भी दिता किसी नूं, चाहे सज्जन ठग नूं उपदेश दिता, वली कंधारी नूं उपदेश दिता, भूमीए चोर नूं उपदेश दिता, कौड़े राक्ष नूं तारिया, या जिथे किते भी महाराज गए आप जी ने भाई मरदाना जी नूं यही कहा कि रबाब वजाओ, बाणी आई है और गुरबाणी गा के लुकाई नूं परमात्मा के चरनां दे नाल जोड़िया। ओशो ने इस व्याख्या के अंदर वेई नदी वाली जिहड़ी साखी है ना उहदा भी जिक्र किया है कि गुरु नानक देव साहब जदों 3 दिन वेई नदी दे अंदर अलोप रहे फिर जपजी साहब की बाणी परमात्मा के दरों लैके आए, मूल मंत्र लैके आए। और ओशो कहिंदे ने कि वेई नदी वाली साखी दे विचों ना जिहड़ी सब तो वड्डी सिੱਖਿਆ मिलती है वो यही है कि जिन्ना चिर बंदा गवाच नहीं ना जाता पूरी तरह उन्ना चिर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जे परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो पूरा गवाचना पैना है। जदों पूरी तरह गवाच जावांगे फिर परमात्मा के दर ते पहुँच जावांगे। इस साखी विचों भी सानू ये सब तो वड्डी सिੱਖਿਆ मिलती है। हुण असीं गल करदे हां मूल मंत्र की। मूल मंत्र जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की आरंभता विच असीं पढ़ते हैं, जपजी साहब की बाणी दे विच भी असीं आरंभता पढ़ते हैं। और मूल मंत्र की व्याख्या अज तक बहुत सारे विद्वानां ने अपने अपने तरीके नाल कीती है। जपजी साहब की व्याख्या की गल कर लईए तो 1000 तो उपर जिहड़े ने टीके अज तक हो चुके ने जिन्हां दे अंदर विद्वानां ने अपने अपने तरीके नाल जपजी साहब की बाणी नूं दुनिया के सामने वर्णन किया। जे आपां ओशो की गल करिए तो उन्होंने जपजी साहब की व्याख्या करदियां होइयां मूल मंत्र की व्याख्या भी बड़े कमाल की कीती है। आरंभता हुंदी है मूल मंत्र की एक ओंकार तो भी वो परमात्मा एक है, बनाउण वाला भी वही है, पालना करन वाला भी वही है ते संघार करन वाला भी वही है। ओशो कहिंदे ने जिहड़ा एक ओंकार है ना ये कोई शब्द नहीं, ये धुन है जिहड़ी पूरे ब्रह्मांड दे विच उठ रही है। बाकी जिन्ने भी परमात्मा के नाम ने वो शब्दां दे विच ने, जिन्ने भी वख-वख धर्मां दे विच परमात्मा के नाम दिते गए ने
ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਧੁਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੁਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੁਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਧੁਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੇਖ ਆਏ। ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ। ਲਹਿਰਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੂੰਦ, ਬੂੰਦ ਮੈਂ ਸਾਗਰ। ਵੀ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੂੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਗਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਤਾ ਦਿਸੇਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਲ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਹਾੜ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਨਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਅਨੇਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਇੱਕ ਕਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਹੀਆ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮੇਗਾ? ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹੀਆ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹੀਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਧੁਰਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਚਾਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪੁੜ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਭਰੇ, ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿੱਠ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਵੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੀਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੜ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੁਰਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁੜ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਗਲੈਕਸੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ,
ਉਹ ਕਦੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੀਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਹ ਧੁਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਧੁਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤ, ਓਂਕਾਰ ਕੀਆ ਜਿਨ ਚਿਤ, ਓਂਕਾਰ ਸੈਲ ਜੁਗ ਭਏ, ਓਂਕਾਰ ਵੇਦ ਨਿਰਮਏ। ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ। ਸਤ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੁਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧੁਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੁਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਝਰਨੇ ਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੱਥਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਝਰਨੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਦੂਜੇ ਪੱਤੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਣਾ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰੰਗੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਧੁਨ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਧੁਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਅਰਬਦ ਨਰਬਦ ਧੁੰਦੂ ਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨਾ ਹੁਕਮ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰੈਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੁਨ, ਸਮਾਧ ਲਗਾਇਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਧੁਨ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧੁਨਾਂ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਘੜੀ, ਮੂਰਤੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਮੂਰਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਰੁੱਖ ਬਣਾਏ, ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੰਛੀ ਬਣਾਏ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਔਰ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੇ ਜੋਗ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ,
ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ-ਬਾਰ 'ਚੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ਰੀਕ ਉਹਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੈਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰਵੈਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਾਹਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਹਿਲਜੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਨਾਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਰਾਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਦਲਾਹਟ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਵਾਨ ਬੁਢੇਪੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਉਸ ਬੀਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਖ ਵੱਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੁੱਖ 'ਤੇ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਦਲਾਹਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡੈੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬਦਲਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਪਰ ਧੁਰਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਹਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਉਹਦੀ ਮੂਰਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਜੂਨੀ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਿ ਭੰਗ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਹੋਏ ਵਿਚੋਲਾ ਆਣ ਮਿਲਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਆਦ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਯੁੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੁਗਾਦ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਓਸ਼ੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ
ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਔਰ ਨਾ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਓਸ਼ੋ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਜੀ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।